Good morning, my dear students. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. Today I am going to discuss the new point, the blood, and this chapter containing the erythrocytes, lymphocytes and thrombocytes. All these part are covered in the chapter. In part first it's only introduction, then function of blood, then composition of the blood and blood plasma. These points are covered in part first lecture. This link is also available on this YouTube channel. Then second part, like that, erythrocytes. These are consisting erythrocytes, then characteristics of RBCs, then silent features of RBCs, what is the meaning of hemoglobin, then normal hemoglobin's range in that infant only 40 to 20 gram per 100 ml of blood, adult females 12 to 60 gram per 100 ml of blood, and adult males 13.5 to 18 gram per 100 ml of blood. This is the normal hemoglobin range. Then transport of oxygen in blood. All these point in first lecture. Then second lecture is containing disorder related to hemoglobin and RBC. This is the part second, that containing disorders or conditions in the relating to the hemoglobin and red blood cells, like that anemia. What is the meaning of anemia? Anemia means deficiency of RBC, and that having decreases the oxygen carrying capacity, so it's called as the anemia. There are the mainly 6 type of anemias, like that. First, blood loss anemia, aplastic anemia, megaloblastic anemia, hemolytic anemia, iron deficiency anemia, and last is the sickle cell anemia. The sickle cell anemia are the, it's a genetic mutation that having causes the substitution of the wrong amino acid in the particular portion in the globin, so that having a sickle cell anemia. It's a genetic mutation disorders. Then how it's that in point, the kidney having a decreases the oxygen delivery, that so increases the erythrocyte production via increases the erythropoietin enzyme secretion. Then disorder relating to hemoglobin and RBC, the second disorder, that is the hemolysis. Hemolysis means it is the condition where hemoglobin is liberated in the plasma due to breakdown of erythrocytes. Then third disease, that is the polysthemia. Polysthemia means it is the blood disorder where the concentration of RBC increases in the blood. ब्लडमध्ये काय होते, RBCचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं म्हणजेच पॉलिस्थेमियाचा डिसऑर्डर झाला असं मानलं जातं. ऑल दिस पार्ट इन लिकोसाइट्स असेल, ग्रॅन्युलोसाइट्स असेल, ग्रॅन्युलोसाइट कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, बॅसोफिल्स अँड इसोनोफिल्स. All these part are the containing in the part 2 lecture. In this link also available into the YouTube lecture. So today I am going to discuss with the new or part number 3, that is the agranulocytes. पहिल्यांदा आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स बघितलं. ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये 3 परत क्लासिफिकेशन बघितली, त्या जी आहेत ॲसिडोफिल असेल, बॅसोफिल असेल किंवा न्यूट्रोफिल्स असेल. तर आता आपल्याला अग्रॅन्युलोसाइट्स बघायचं. तर ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये काय डिफरन्स होता, तर ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये जे काय सायटोप्लाझम आहे त्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत, त्यामुळे त्याला नाव दिलं ग्रॅन्युलोसाइट्स. आणि अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये काय, सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स अब्सेंट आहेत, त्यामुळे त्याला नाव दिलं अग्रॅन्युलोसाइट्स. द नेम always lead to one major confusion, that the cytoplasm does not contain granules. ॲक्च्युली पण बरोबर आहे की जर सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल नसतील तर त्याला अग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणायचं, पण ॲक्च्युली दिस सायटोप्लाझम कंटेन ग्रॅन्युल्स. ह्या अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये पण काय आहेत, ह्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत, पण which are the small in size and because of their poor staining quality are hot stained by dyes. त्यामुळं काय होते, ह्या सायटोप्लाझममध्ये पण ग्रॅन्युल्स आहेत, पण त्या ग्रॅन्युलची जी काय साईज आहे ती स्मॉल आहे, आणि पुअर स्टेनिंगमुळे त्याची क्वालिटी, पुअर स्टेनिंगची जी काय क्वालिटी आहे त्यामुळे ते डाईज आपल्याला दिसत नाहीत, ते त्यामुळे ते ग्रॅन्युल्स आपल्याला दिसत नाहीत.
Therefore, these granules cannot be seen under the light microscope. लाईट मायक्रोस्कोपच्या अंडरसुद्धा हे ग्रॅन्युल्स दिसत नाही आणि त्यामुळे म्हटलं जातं अँड हेन्स आर कॉल्ड ॲज दी अग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट्स. त्यामुळेच त्याला नाव देण्यात आलं की अग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट्स. धीस सेल्स आर नॉन लोब. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा लोब नाही आहे. जसा की न्यूट्रोफिल, ॲसिडोफिल आणि बॅसोफिलमध्ये 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब असे होतं, पण यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा लोब्स नाही आहे. द अग्रॅन्युलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाईप्स लाईक दॅट लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसाइट्स. तसंच द ग्रॅन्युलोसाइट्स आर द हॅव्हिंग 3 टाईप्स लाईक दॅट ॲसिडोफिल्स, बॅसोफिल्स अँड न्यूट्रोफिल्स. तसं अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये 2 टाईप्स आहेत, लिम्फोसाइट्स आणि मोनोसाइट्स. आता ह्या लिम्फोसाइट्समध्ये पण परत 3 प्रकारचे सेल्स आहेत, ज्या की टी सेल्स असतील, बी सेल्स असेल किंवा नॅचरल किलर सेल असेल. आणि मोनोसाइट्समध्ये फिक्स मॅक्रोफेजेस अँड वँडरिंग मॅक्रोफेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल. सो वन बाय वन एक्सप्लेन विथ दिस पॉइंट. Lymphocytes. Depending upon the site of production and their action, lymphocytes are divided into B cells, T cells and natural killer cells. जशी गरज असेल त्या गरजेनुसार त्याचं जे काय प्रोडक्शन्स आहेत ते होत असतं. बी सेल असेल, टी सेल असेल. डिपेंडिंग अपॉन द साईट ऑफ प्रोडक्शन अँड देअर ॲक्शन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर डिवायडेड इंटू B cells, T cells and natural killer cells. Otherwise, they are divided into 2 classes like that, small lymphocytes and large lymphocytes. जर अदरवाईजने जर आपण बघितलं तर त्याचे परत 2 क्लास पडतात. एक म्हणजे स्मॉल लिम्फोसाइट्स आहे आणि एक म्हणजे लार्ज लिम्फोसाइट्स आहेत. यांचा डायमीटर किती आहे स्मॉल लिम्फोसाइटचा, तर 6 ते 9 मिलीमीटर हा त्यांचा डायमीटर आहे. आणि लार्ज लिम्फोसाइटचा आहे 10 ते 14 किंवा 10 to 14 मिलीमीटर. जनरली राउंडेड शेप आहे त्यांचा. त्यानंतर न्यूक्लियस जो आहे लिम्फोसाइट्समध्ये तो जनरली राउंडेड आहे. त्यानंतर पर्सेंटेज, लिम्फोसाइटचं टोटल WBCमध्ये पर्सेंटेज किती आहे, तर 20 to 25% ऑफ टोटल WBCच. जे काय WBCचा पार्ट आहे पूर्ण त्यापैकी 20 ते 25% हा लिम्फोसाइटचाच पार्ट आहे. त्यामध्ये फंक्शन्स काय आहेत, दे आर निडेड फॉर द फिनॉमिनन ऑफ इम्युनिटी. जी काय इम्युनिटी म्हणतो आपण, आपलं जी काय पॉवर आहे, बॉडीची इम्युनिटी पॉवर आहे जी काय आहे ती सर्व ह्या लिम्फोसाइट्समध्ये आहे. लिम्फोसाइट्समध्येच टी सेल असेल, बी सेल असेल, नॅचरल सेल्स असतील, तर ह्या सर्वांमध्ये काय इम्युनिटीची पॉवर आहे. बी लिम्फोसाइट्स आर कन्व्हर्टेड टू प्लाझ्मा सेल्स विच फॉर immunoglobulins, that is the antibodies, whereas T lymphocytes are responsible for cellular immunity. जी काय टी लिम्फोसाइट्स आहेत ह्या सेल्युलर इम्युनिटीसाठी आहेत आणि ज्या बी लिम्फोसाइट्स आहेत ह्या इम्युनोग्लोबिन्स किंवा अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी वापरल्या जातात. देन दिस इज द पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स. देन मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स इन percentage 3 to 8% of all WBCs, diameter only 12 to 20 micrometer, nucleus oval or kidney shape, and function of the monocyte that is converted to macrophages on entering the tissue and then are highly phagocytic. जे काय बॅक्टेरिया असेल, व्हायरस असेल त्यांना नष्ट करण्याचं काम किंवा त्यांना खाऊन टाकण्याचं काम ह्या मोनोसाइट्सचं आहे. लाईक दॅट अ फॅगोसायटिक ॲक्शन. देन one point remaining this lecture, it's inflammation. आता इन्फ्लामेशन म्हणजे काय, सूज येणे. मग हे सूज काय येते, तर इन्फ्लामेशन व्हेन टिश्यू इज इंज्युअर्ड. जर तुमच्या सेलला टिश्यूला जर इंज्युअर झालं, कशामुळे होऊ शकतं, बिकॉज ऑफ मायक्रोबियल अटॅकमुळे, ट्रॉमा, ॲक्सिडेंटली, केमिकली ऑर हीट एक्सेट्रा. म्हणजे तुमच्या टिश्यूवरची जी काही इंजुरी होती बरोबर झाली, त्यानंतर सेव्हरल केमिकल सबस्टन्सेस आर रिलीज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन टिश्यू. ज्यावेळेस एखाद्या टिश्यूला इंजुरी होती त्यावेळेस तिथून काय होते, वेगवेगळे किंवा सेव्हरल केमिकल्स हे रिलीज होत असतात. त्यामुळं त्या टिश्यूचा शेप जो आहे तो चेंज होतो आणि त्यालाच म्हटलं जातं इन्फ्लामेशन. विच आर कलेक्टिवली रेफर टू ॲज इन्फ्लामेशन. ज्यावेळेस सगळे केमिकल्स, सेव्हरल केमिकल्स हॅविंग रिलीज इन दॅट tissue, that having changes in the tissue and that's collectively referred to as inflammation. Inflammation is characterized by the 4 ways. इन्फ्लामेशन म्हणजे काय, नेमकी काय होत असेल तर व्हॅसोडायलेशन होतं. म्हणजे सूज येते म्हणजे काय, ते जे काय
व्हेसल्स आहेत त्या डायलेशन होतात. व्हॅसो डायलेशन लिडिंग टू इन्क्रीजेस दी ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दी पर्टिक्युलर टिश्यू. त्या टिश्यूला काय होतं, ब्लड फ्लो इन्क्रीज होतो. त्यानंतर इन्क्रीजेस दी परमॅबिलिटी ऑफ कॅपिलरीज विथ लिकेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लुइड इन टू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. देन migration of large number of WBC to combat infection, and the last swelling of the tissue cell because of the reaction caused by inflammatory mediators such as histamine, bradykinins, serotonins and prostaglandins and lymphokines or etc. हे सर्वात महत्त्वाचे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आहेत. यामुळे इन्फ्लामेशन क्रिएट होतं, त्यामुळे पेन होत असते. ज्यावेळेस टिश्यूची स्वेलिंग होती ती का होती, तर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्समुळे हेच केमिकल रिलीज होत असतात. हिस्टॅमाइन असेल, ब्रॅडिकायनिन्स असतील, सेरोटॉनिन असेल, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स असतील किंवा लिम्फोकाइन्स असेल, हे जे रिलीज झाले केमिकल्स तर इन्फ्लामेशन होऊ शकतं. म्हणून आपण जे काय अँटी इन्फ्लामेटरी टॅबलेट घेतो त्यामध्ये COX-1 किंवा COX-2 नावाचे 2 एन्झाईम इनहिबिट करतात. सायक्लोऑक्सिजनस एन्झाईम आणि सायक्लोऑक्सिजनस एन्झाईम 2 हे जे काय 2 एन्झाईम आहेत, ह्या एन्झाईमपासून प्रोस्टॅग्लॅन्डिनची प्रोडक्शन किंवा सिंथेसाइज होत असते. त्यामुळे आपण जी काय टॅबलेट घेतो अँटी इन्फ्लामेटरी टॅबलेट, मग त्यावेळेस हे COX-1 आणि COX-2 एन्झाईम जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन तयार करतात त्या COX-1 आणि COX-2 एन्झाईम ह्या इनहिबिट होतात बाय युझिंग दिस अँटी इन्फ्लामेटरी टॅबलेट. So next point, that's a monocytes. They take a longer time to reach the site of infection but destroy the more microbes. ह्या जिथं इन्फेक्शन असेल तिथं भरपूर वेळ थांबतात आणि त्या मायक्रोब्सला तिथून डिस्ट्रॉय करण्याचं काम आहे मोनोसाइट्स आहे. अपॉन अरायव्हल दे डिफरन्शिएट इन टू द फिक्स अँड वँडरिंग मायक्रोफॅजेस इनहेन्सिंग द फायगोसायटोसिस. त्यामध्ये काय होते, एक फिक्स किंवा वँडरिंग मायक्रोफॅजेस क्रिएट होतात. देन लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्समध्ये एक पार्ट बाकी आहे. द लिम्फोसाइट्स आर द cells carrying immune response, and these lymphocytes basically are of 2 types, T lymphocytes and B lymphocytes. Both B and T lymphocytes develop from bone marrow. ही कुठून तयार होतात, मग B आणि T lymphocytes जे आहेत हे बोन मॅरोपासूनच तयार होतात. बी सेल मॅच्युअर इन अ बोन मॅरो इटसेल्फ. ज्या का बी सेल्स आहेत त्या बोन मॅरोमध्येच मॅच्युअर होतात. व्हिअरॅज T cells migrate from the bone marrow to the thymus gland and mature there. आणि ज्या काही टी सेल्स आहेत ह्या थायमस ग्लँडमध्ये मॅच्युअर होतात. बी सेल्स ह्या बोन मॅरोमध्येच मॅच्युअर होतात. तशा ज्या काही टी सेल्स आहेत दिस टी सेल्स मायग्रेशन फ्रॉम दी बोन मॅरो अँड टू द थायमस ग्लँड अँड मॅच्युअर देम. लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्युन रिस्पॉन्स. जे काही इम्युनिटिंग रिस्पॉन्स आहे हा सर्व लिम्फोसाइट्स आहे. द इम्युन रिस्पॉन्स आर ऑफ 2 टाईप्स. तर ते इम्युन रिस्पॉन्स जे आहे ते 2 प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स. यामध्ये काय आहे, तर सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स दीज आर द टी सेल्स proliferate into killer T cells and directly attack the invading antigen. The cell mediated immunity is particularly effective against. मग ही जी काय इम्युन रिस्पॉन्स आहे हा इम्युन रिस्पॉन्स कोणासाठी चांगला आहे, कोणासाठी इफेक्टिव्ह आहे, तर इंट्रासेल्युलर पॅथोजन्स सच ॲज फंगाय, पॅरासाइट्स अँड व्हायरसेस. जर ब्लडमध्ये बॉडीमध्ये फंगाय, पॅरासाइट अँड व्हायरसेस असेल तर त्यांच्यावरती इफेक्टिव्ह म्हणून हे सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स काम करतात. किंवा सम कॅन्सर सेल्स असेल किंवा फॉरेन टिश्यू ट्रान्सप्लांट असेल तर यांच्यावरती काम करण्यासाठी सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स आर द इफेक्टिव्हली. देन antibody mediated immune response. These are the B cell transform into plasma cells which synthesize and secrete special proteins called as antibodies or immunoglobulins. Antibody mediated immunity is specifically effective against antigen dissolved in body fluid and extracellular pathogens, primarily bacteria that multiply in body fluid but rarely enter body cells. These are the action on the antibody mediated immune response. These are the 2 types of immune response of the lymphocytes. One is the cell mediated immune response and second is antibody mediated immune response. Then show last point, that's the thrombocytes. त्या thrombocytes आत्तापर्यंत आपण RBC बघितले, त्यानंतर WBC बघितले. RBC म्हणजे काय, तर रेड ब्लड सेल्स. ह्या रेड ब्लड सेल्समध्ये हेमोग्लोबिन्स प्रेझेंट आहेत.
मग त्या फंक्शन्स ऑफ द ब्लड काय आहे ते बघितलं आपण. त्यानंतर त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले, इरेथ्रोसाइट्स किती प्रमाणामध्ये बॉडीमध्ये अवेलेबल आहेत. त्यानंतर RBCचं आपण फॉर्मेशन कसं होतं ते बघितलं आहे. त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन इन अ ब्लड ते बघितलं आहे. त्यानंतर हेमोग्लोबिन बघितलं आहे आणि डिसऑर्डर रिलेटेड टू हेमोग्लोबिन अँड RBCचा पण पॉईंट आपण बघितलेला आहे. पण आताचं काय आपल्याला बघायचं आहे, थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्सलाच अजून म्हटलं जातं प्लेटलेट्स. थ्रोम्बोसाइट्स इट्स ऑल्सो नोन ॲज दी प्लेटलेट्स. मग ह्या थ्रोम्बोसाइटचं काम काय आहे, तर पहिल्यांदा आपण RBCचं फंक्शन बघू. RBCचं फंक्शन काय आहे, द ट्रान्सपोर्ट्स ऑफ दी ऑक्सिजन. इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ दी RBC. त्यानंतर WBC इट्स अ फाईट अगेन द बॅक्टेरिया व्हायरसेस. हे झालं WBCचं काम. म्हणजे जर एखादा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस जर बॉडीमध्ये इंजेक्ट झाला आहे, फॉरेन मटेरियल चाललं तर त्यासोबत फायटिंग करण्याचं काम, मग त्याला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम हे WBCचं आहे. म्हणजे इम्युनिटी पॉवरचं जे काम आहे ते WBCचं आहे. आणि शेवट आहे थ्रोम्बोसाइट्स. हे सर्व कशाचा पार्ट आहे, एका ब्लडचा पार्ट आहे. RBC, WBC आणि थ्रोम्बोसाइट्स. मग थ्रोम्बोसाइट्सचं काम काय असेल, तर थ्रोम्बोसाइट्स इट इज यूज इन दॅट हॅव्हिंग अ प्रिव्हेन्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी. बॉडीमध्ये कट झाला एखादा, तर कट झाल्यानंतर जे काय ब्लड बाहेर येते, ब्लिडिंग होती, तर ब्लिडिंग स्टॉप होण्यासाठी ह्या थ्रोम्बोसाइट्स गरजेचे आहेत. द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज अबाउट 2.5 lakhs to 4 lakhs प्लेटलेट्स पर क्युबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. मग थ्रोम्बोसाइट्स बॉडीमध्ये किती प्रेझेंट आहेत, तर 2.5 लाख ते 4 लाख एका क्युबिकमध्ये ब्लडच्या थ्रोम्बोसाइट्स अवेलेबल आहेत. दे आर अ डिस्क शेप. यांचा जो काय शेप आहे तो डिस्क आहे. डायमीटर अबाउट 2 to 4 mm अँड नॉर्मल लाईफ इज अराउंड ओनली 5 to 9 days. हे थ्रोम्बोसाइटचा जो काय लाईफ स्पॅन आहे तो फक्त 5 ते 9 दिवस आहे. त्यानंतर परत नवीन थ्रोम्बोसाइट्स क्रिएट होतात, पहिल्या त्या डिस्ट्रॉय होतात. धीज आर अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कंटेनिंग ग्रॅन्युल्स इन सायटोप्लाझम. यामध्ये कोणत्या प्रकारचं न्यूक्लियस प्रेझेंट नाही आहे, इट कंटेनिंग ग्रॅन्युल्स इन सायटोप्लाझम. द मेजर रोल ऑफ धिस प्लेटलेट इज इन अ हेमोस्टॅसिस. मेजर रोल काय आहे याचा, हेमोस्टॅसिस. हेमोस्टॅसिस म्हणजे काय, that having a process of prevention of blood loss is termed as hemostasis. म्हणजे ब्लड लॉस जे आहे ते प्रिव्हेन्शन करण्याच्या प्रोसिजरला म्हटलं जातं हेमोस्टॅसिस. दिस इज द मेन रोल ऑफ द प्लेटलेट्स ऑर थ्रोम्बोसाइट्स ॲज दे फॉर्म प्लेटलेट प्लग विच इनहिबिट ब्लिडिंग. ह्या प्लेटलेट्स काय करतात, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करतात आणि त्यामुळे जी ब्लिडिंग स्टॉप होती किंवा इनहिबिट होती. ऑल्सो they release certain chemical mediators which provides vascular spasm and blood clotting. यामध्ये वेगवेगळे अजून रिलीज केमिकल्स आहेत, ते केमिकल्स मेडिएटर्स रिलीज होतात, म्हणजे कॉग्युलेशन फॅक्टर्स आहेत 12, आणि त्यामुळं हे ब्लड क्लॉटिंग होत असते. दिस इज द थ्रोम्बोसाइट्स पार्ट्स इन दॅट प्लेटलेट कंटेनिंग ॲक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल विच हेल्प प्लेटलेट कॉन्ट्रॅक्शन. ह्या प्लेटलेटमध्येच काय आहे, ॲक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल्स आहेत, ज्यामुळं जे काही मसल आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात. दे ऑल्सो कंटेन एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गोल्गी ॲपॅरेटस अँड मायटोकॉन्ड्रिया. ह्या इरेथ्रोसाइट सेल्समध्ये किंवा प्लेटलेट सेलमध्ये काय प्रेझेंट आहेत, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहेत, गोल्गी ॲपॅरेटस आहे, मायटोकॉन्ड्रिया पण प्रेझेंट आहे. द एन्झाईम सिस्टीम ऑफ प्लेटलेट्स हेल्प इन अ सिंथसाइज ऑफ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अँड कंटेन फायब्रिन स्टॅबिलायझिंग फॅक्टर. The cell membrane of platelets contain a coat of glycoprotein on its surface that avoid its adherence to normal endothelium but make it adhere to injured areas. This is the functions of platelets or thrombocytosis or thrombocytes. Then last part of this part number 3 lecture, hemostasis. Hemostasis means it's a process of prevention of blood loss. It's termed as hemostasis. The several different mechanisms which are involved in a hemostasis are, first, that is the vascular spasm. त्यामुळे काय होते, वन बाय वन बघू आपण. व्हॅस्क्युलर स्पाझम, त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग. ह्या 4 मेकॅनिझम आहे की ज्यामुळे ब्लिडिंग जी आहे, ब्लडची ब्लिडिंग ती स्टॉप होण्यासाठी काम करतात. त्यानंतर ब्लड कॉग्युलेशन रिझल्टिंग इन टू ब्लड क्लॉट, आणि लास्ट ग्रोथ ऑफ फायब्रस टिश्यू इन टू द ब्लड क्लॉट
causing permanent repair. तर मग व्हॅस्क्युलर स्पाझममध्ये काय होत असेल, ही जी काय हेमोस्टॅसिस म्हणजे काय, जी काय ब्लिडिंग आहे ब्लडची ती स्टॉप होण्यासाठी किंवा प्रिव्हेन्शन होण्यासाठी त्या प्रोसिजरला म्हणलं जातं हेमोस्टॅसिस. हेमोस्टॅसिस कोण कंट्रोल करतं, तर प्लेटलेट्स किंवा थ्रोम्बोसाइट सेल्स करतात. मग कोणत्या मेकॅनिझमनुसार करतात, तर 4 मेकॅनिझम आहेत. तर पहिला आहे व्हॅस्क्युलर स्पाझम. इट्स इमिजिएटली आफ्टर अ ब्लड व्हेसल इज अ कट ऑर रेप्चर. एखादी ब्लड व्हेसल कट झाली, द ट्रॉमा स्टिम्युलस कॉजेस द ऑल ऑफ व्हेसल टू कॉन्ट्रॅक्ट. त्याच्या ज्या काही व्हेसलच्या ऑल आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. द कॉन्ट्रॅक्शन इज ड्यू टू नर्व्हस रिफ्लक्सेस, लोकल मायोजेनिक स्पाझम अँड लोकल ह्युमरल फॅक्टर्स. मोस्ट ऑफ द व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन इज ड्यू टू प्लेटलेट्स. ह्या प्लेटलेटमुळेच काय होतं, व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन होत असतं ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्यांच्या. अँड ॲज दे रिलीज ऑफ व्हॅसोकन्स्ट्रिक्टर सबस्टन्सेस थ्रोम्बोक्झेन A2. मग ह्या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्या कशा कॉन्ट्रॅक्ट होतील, तर त्यावेळेस एक सबस्टन्स किंवा एक केमिकल्स रिलीज होतो त्यामधून थ्रोम्बोक्झेन A2 अँड दॅट हॅविंग कन्स्ट्रिक्शन ऑफ द व्हेसल्स अँड दिस व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन स्लोज द फ्लो ऑफ ब्लड इन अफेक्टेड एरिया. दॅट्स हॅविंग अ व्हॅस्क्युलर स्पाझम. म्हणजे जे काय ब्लड व्हेसल आहे त्या कॉन्ट्रॅक्शन केलं की ब्लड ब्लिडिंग स्टॉप होईल. त्यानंतर आहे फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग. द प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स but the cytoplasm contain actin myosin molecule and which causes the platelets to contract. Also it contain endoplasmic reticulum and Golgi apparatus help the platelet to synthesize many enzymes and has a large quantity of stored calcium. They also produce prostaglandin. हे जे का प्लेटलेट सेल्स आहेत त्या प्लेटलेट सेल्समध्ये ER आणि गोल्गी ॲपरेटस असल्यामुळे इथे वेगवेगळे केमिकल्स किंवा एन्झाईम सिंथेसाइज होतात आणि लार्ज क्वांटिटीमध्ये कॅल्शियम पण स्टोअर होतो आहे आणि हेच प्लेटलेट प्रोस्टॅग्लॅंडिनला प्रोड्यूस करतात. इंजुरी टू ब्लड व्हेसल डिस्टर्ब द एंडोथेलियम अँड द अंडरलाइंग कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड कोलॅजन फायबर आर एक्सपोज टू प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स adhere to collagen and release several chemical mediators including ADP and thromboxane A2 and that having platelet swell and become sticky and nearby platelet are attracted towards them, causing new platelet to adhere to the old ones, and that process known as the platelet aggregation and which help creating a platelet plug inside the vessels. These are the hemostasis part. Only there are the 2 points are the explained in this your book, vascular spasm and formation of platelet plug. This is the process of hemostasis, and the next point is uploaded in next lecture, that is the blood coagulation or blood groups. Thank you so much.